this webinar. As you all know, International Yoga Day is celebrated on 21st June all over the world. So on the eve of that, KCSA has planned this webinar mainly to know the benefits of yoga with respect to surgery. So before that, I request our chairman, because today our chairman is not there, Dr. Rajgopal Shanai sir is going to chair this session. I request Dr. Rajgopal Shanai to welcome the gathering. Thank you very much, Dr. Chandrasekhar, for arranging this talk. Yoga, I think every one of us know that how useful is yoga, especially in the last 10 years, how it has been popularized and how it has been accepted by the entire world as one of the most simple things, probably I consider it as, which can be done and practiced at home also, anywhere also. So webinar on yoga, for a blissful life. I'll put it like, blissful, maybe very helpful, maybe a peaceful life also. So yoga, Ayurveda, health, lifestyle. Now this will be spoken and by Sri Bhavarlal Arya. Sir, first of all, thank you with the Karnataka State Chapter of Association of Surgeons of India for coming here and addressing us and taking your valuable time. I also take opportunity to welcome Dr. Range Gowda, Consultant Urologist, Tumkur. Sir, please moderate this session and also maybe your expert comments. I also see here our past chairman, Dr. H.V. Shivaram. Shivaram also is one of the very active persons, in this yoga, as well as, his passion of many things. Sir also may be able to give some comments. And thank you each and Madam Kalaivani Madam, Dr. Basaveshwar Patil, and Sangamesh. I'm seeing a few others, sir. Slowly they will all join. So with this small introduction, now Chandrasekhar, you want to introduce Dr. Arya, Yes. sir? Or? Yes. Before we start, I'll introduce, and today's Yes. session is going to be moderated by Dr. Rangegoda. Rangegoda is a consultant urologist in Tumkur, and a few things about Rangegoda is he is practicing yoga since the age of 7 years, and he has won many awards at the state and national level, and he is also a yoga teacher in Tumkur and a very well-known urologist, practicing urologist in Tumkur. With this introduction, I request Dr. Rangegoda to moderate the session. Over to you. I also take the welcome Dr. Sheshgiri. I am able to see him. Yes, please, sir, go ahead. Thank you, sir. As you all know, World Yoga Day or International Yoga Day was proposed by our own Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, back in 2014. It was proposed by him, and the UN did approve it on December 2014, and the 21st June was declared as to be celebrated as the International World Yoga Day. So first it was celebrated on 2014 in Rajpath in Delhi. So, and it's been a few years, 8 years, and it's been running successfully every year. The number of people participating in the number of associations, schools, or institutions, everybody who are participating has been on the increasing mode. The very purpose is it's not the something which has to be celebrated or it has made the government has regulated or something like that. The fact that the yoga is nothing but it's a way of life. The yoga is nothing but a way of life. Yama, niyama, dhyana, dharana, samadhi. There are a lot of chapters in yoga. So yoga is not just asanas or pranayamas. So the Guruji is there with us, and he will be guiding us more on this. I'll be introducing Sri Banvalal Haryaji, Yoga Guru. Yoga Guru Sri, sir, welcome, sir. Banvalal sir, welcome to you. Yoga Guru Sri Banvalal Arya was born at Rajasthan. Though their mother tongue is Rajasthani, they speak and write very well in Kannada. In 2001,
he was contacted with Swadeshi movement leader Shri Rajiv Dikshit and actively participated in Swadeshi Andolan. In 2005, he attended the first yoga teacher training program by Ramdev Maharaj in Haridwar. In 2010, he started Yoga Janara Jatre from Bidar and traveled continuously for 180 days and conducted free yoga shibir in 100 taluks and 18 districts. In 2011, he was appointed as Rajya Prabhari of Karnataka. In 2014 to 19, a special invitation for oath ceremony of Sri Narendra Modi was granted to him. In 2015 and 19, Arya trained people in special yoga shibir at UK, Bahrain. In 2017, Siddharuda Krupa Poshita Special Yogacharya Award was granted to him. In 2018, Arya trained people in special yoga shibir at Thailand also. Arya has donated the blood around 58 times. There was a special program called Yogamruta, which was broadcasted at Akashvani Radio. He was the director of National Yogasana Sports Federation, New Delhi. He is the chairman of National Yoga Association, Karnataka. Yoga Guru with YCB level 1, 2, 3 certifications. And he has been awarded with Sri Jagadguru Renukacharya Yoga Maharshi Award, Samaj Seva Bhargava of Sangeet Bharati, Vishwajyoti Rashtriya Bhavaikita Award, etc. Yoga Bhaskara Special Award from Sri Siddharuda Mata, Vijaya Ratna Special Award, first Yoga Ratna Special Award from Patanjali Yoga Peeth. The title Yoga Guru has been named to Sri Bhavanlal Arya Ji by Param Pujya Swami Ramdev Ji. Sri Bhavanlal Arya has been nominated as the doctorate award by Patanjali University. It's a great pleasure to have you, Mr. Bhavanlal Arya Swamiji. Please welcome you, and you can take over from now. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಂಗೇಗೌಡ್ರೆ, ತಾವು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಣಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಮಯೂರ್ ಕಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿರೋದು. ಅವರು ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1-2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಸುಮಾರು 155 ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗೆ 99% ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ವೈದ್ಯರೇ ಯಾಕೋ ಬದ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ದಿನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದೇ ವಾರದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಕೊನೆ ದಿನದ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಅವರ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನನ್ ಮಾತು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು, ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೇನು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಜನ ಬಳಗ ಏನು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ 30-35 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿನೇ
6 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯೋಗದ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಬಿರಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಸಾಧನೆ, ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ದಿನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 50% ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಸಮಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾನು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬರೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ: 10 to 4, 11 to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅದು 12ರಿಂದ 6. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 to 3 hours ಬಿಫೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಜೀರ್ಣದ ತೊಂದರೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಯೋಗಾಸನಗಳು ನಾವು ಶಿಬಿರಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗೆ 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ, 5 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ, 7 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಂಕಾರ ಸಹ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಧಕರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ, ಅ, ಉ, ಮ. ಈ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ ಮತ್ತು ಮಕಾರ ಸೇರಿದಾಗೆ ಓಂಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಈ ತರ ನಾವು ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇದೆ. ಓಂಕಾರಗೆ ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಓಂಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸನಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತ, ಪಂಥ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು 11 ಬಾರಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತ. ಬರೀ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತ ಸಾಧಕರು, ಒತ್ತಡ ಇರುವಂತವರು, ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ತುಂಬಾನೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರೆನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಆರಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಓಂಕಾರ ಏನಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು, ಯಾವ ಸಮಾಜದವರು, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಸಹ ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡಿತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರುವಂತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಮಾತ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಥ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಓಂಕಾರ ಸಹ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಲಾಭ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು ಅವರದೇ ಆದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಸಾಧಕ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಾಧಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ, 8 ಅಂಗಗಳು, 8 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಇರುವಂತ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಆರಂಭದ ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬುನಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ಯಮ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆ ಅದು ಆಸನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಆಸನದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಹಲವಾರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಯೋಗಗಳು, ರಾಜಯೋಗ, ಹಲವಾರು ತರದ ಯೋಗಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿಗಳ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಯೋಗ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧಕರು ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ನೋಡಿ, 5 ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೂ 5 ನಿಯಮ ಬರ್ತದೆ. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಿಗ್ರಹ. ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ನಿಯಮಗಳು: ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ತಪ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ. ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೌಚ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಪು, ಶೆಂಪು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೌಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಾನವ ದೇಹ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹ ನಿಮ್ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಡವರಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 400-500 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಈ ದೇಹ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದ್ಲೇ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡೆಯೋದೇ ಸಂತೋಷ. ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಪ. ಈಗ ತಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ತಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕಾಯಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ತಪ. ಆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದೇ ತಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೌನವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವೇ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು 5 ನಿಯಮಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಯಮಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಹಿಂಸೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸೋದು ಸಹ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ವಾಣಿಯಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬಾರದು. ಅದು ನೋಯಿಸಿದರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ, ಏನಿದೆ, ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ನುಡಿಬೇಕು, ಅದು ಸತ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಥೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ. ಈಗ ಯಾರು ಒಡವೆ ಬಂಗಾರ ಕದ್ದೋದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಳತನ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು, ಇದು ನಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಹ ಅದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಏನು ಮಿಲನ ಇದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಇದೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಕರ್ಮ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರಂಗೇಗೌಡರು ನನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಸಹ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವರ 3 ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರಂತರ ಒಂದು ದಿನನೂ ಬಿಡದೆ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರಗಳು, ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಸತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಗೌರವ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ? ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು, ಸೀಸನೇಬಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಉಷಾಪಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೆ, ಮುಖ ತೊಳೆಯದೆ 1 ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀರು, ಅದು ಮಲಾಸನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಷಾಪಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಲಮೂತ್ರದ ಜೊತೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಉಷಾಪಾನ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 58 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನನೂ ಜ್ವರ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ 58 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ತಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಊಟ ಕುಡಿಬೇಕು, ನೀರ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ನಮ್ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತವ್ರು, ಈ ಹಲ್ಲು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕೊಟ್ರೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಏನು 32 ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು ಅಗಿದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಕಾಳು ಪಲ್ಯ, ಸಲಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು 1 ಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನನಗಂತೂ ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ದಿನ 500, 600, 800, 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ ರೋಡ್ ನಾನು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ಈ 30 ವರ್ಷದ ಯೋಗ ಯಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 12 ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 18 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ರೂ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ, ಯೋಗಾಸನಗಳಿಗೆ ತಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 23 ಗಂಟೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದೀರಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನ ವೈದ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಲ್ಲವನಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಜನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯೋಗ ಈ ತರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಇದರ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಬೇಗನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿ 1 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಹ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೇಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಐ ಆಮ್ 0, ನಾನು 0 ಈ ಭಾವದಿಂದ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೇ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು. ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಯೋಗ ಗುರುಗಳು. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳು 1 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರವಚನ ನಡೀತದೆ. ಸುಮಾರು 55 ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ದಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ 1 ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗುರುಗಳೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಸಾವಿರ ಸಾಧಕರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಭವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ನಾನು ಬಹರೀನ್ದಲ್ಲಿ, UK-ದಲ್ಲಿನೂ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇದೆ ಬಹರೀನ್ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಭವರ್ಲಾಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ. 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಕನಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲೈವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಏನೋ ಕ್ವೆರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಚಕ್ರ ಇದೆ. ನೀವು ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಹೃದಯ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ, ಈ ತರ ಅಷ್ಟ ಚಕ್ರಗಳು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳ ನಾಭಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಕಾರ, ಉಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಮಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಭಾಗ ಒಳಗಡೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಆ ಕಂಪನ ನೀವು ಭ್ರಾಮ್ರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗೇನು ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿನು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 100 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 365 ದಿನ 108 ಓಂಕಾರದ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 108 ಓಂಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒತ್ತಡ, ಟೆನ್ಷನ್, ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ತರ 108 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರದ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಕ್ವೇರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆ. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೋಬೇಕು, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸರಳ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ ಕಡೆನೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಲ್ತವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಈ ತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆರಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭ್ರಾಮ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕಿರುಬೆರಳು, ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು, ಈ ತರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ 2 ತೋರು ಬೆರಳುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಉಸಿರು ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಂಠ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ. ಇದು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು. ಓಂಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭ್ರಾಮ್ರಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ತರದ ಭಯದಿಂದ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಏನಾಗತ್ತೇನೋ ನಾನು ಉಳಿತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 15-20 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮಬಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶೆಣೈ ಸರು, BP ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, BP ಮತ್ತು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಸಹ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಓಂಕಾರದ ಏನು ನಾನು ಓಂಕಾರದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಒಂದು 5 ಬಾರಿ 7 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗಡೆ ಎಳೆಯುವಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್
ಅದನ್ನ ಆ ಭಾವ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಉಸಿರು ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಓ, ಉಸಿರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ. ಮೌನವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ನಾದ ಮಾಡುದು. ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, BP ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಓಂಕಾರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. 2 ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಂಕಾರದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೌನವಾಗಿ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೌಂಡ್, ವಿದೌಟ್ ಸೌಂಡ್, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಈ ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನ, ಗಾಯತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಆನಂದ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗುರುಜಿಗಳೇ, ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲೋಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ. ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವೆಲ್ತ್ ಗೆ, ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೆ ಏನು ಉತ್ತಮ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, OPD ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, OT ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೋಗ ಆಸನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇನ್ನರ್ ಪೀಸ್ ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಬಹಳ ಸಲ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಏನೋ ಕೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ 3 ಬಾರಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಟ್ರು ಸಾಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶಣೈ ಸರ್, ನೀವು ಬೇರೆ? ಹಾ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸರ್, ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ. ನನ್ ಮುಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಗುರುಗಳ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನಂದೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. 1 ವಾರ ನಾನು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. 1 ವಾರ ಅವರು ನಿರಂತರ ನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಕೊನೆ ದಿನ ಅನುಭವ ಎಲ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಈ 7 ವರ್ಷ ಹಿಂದದ ಘಟನೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತವರು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ, ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಘಟನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಈ ತರ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ರೇರ್. ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನ್ಗೆ ನೆನಪಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು.
ಹ್ಮ್. Shanai sir, final comments. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ, ಈಗ ಈ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಗುರುಜಿ, final ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. preparation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಗುರುಜಿ, ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿರರ್ಗಳಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನ, ಸರಳವಾದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಏನಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಅಂತ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರುಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ತರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. Sir, if there are no questions, we'll conclude this session. Yes, sir. On behalf of KCSI, I wholeheartedly. ರಂಗೇಗೌಡ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಪೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯೋಗ ಡೇ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಆ ಲೈವ್ ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಈ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸೌಕಾರನ ಮನೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ನನಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 250 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 90% ಸಮಯ ನಾನು ಯೋಗ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10% ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅನುಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಾಮ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅತಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಆನಂದ ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ನನಗೆ ಆದ ಆನಂದ, ನನಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಈ ಲೋಕ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Good sir, good sir. Proud of you, sir. Yes sir, yes sir. On behalf of KCSI, I would like to thank Bhavarlal Arya Guruji for taking his time, even in spite of his busy schedule. He has come over and spoke about Anandamaya Jeevanakkagi Yoga. So aptly said, you should be happy to do yoga to be happy. So something like that. So we all thank you, sir, for taking your time and guiding us. And also I thank Dr. Rangegowda for moderating the session. So I thank all the members of KCSI who have joined this session. Hopefully tomorrow everybody starts doing yoga. Thank you everyone. Yeah, Chandru, we have to do to feel it. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಗ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 16 ಜನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 3,60,000 ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಆಗ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ, ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.